क्षमा संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां गुरुपदगामी गुरुवर ध्यानी श्री संयमीन्द्रो वर गुरु स्वामी 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 संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां व्यासाश्रम वर गंगा तटस्थित हरि गुरु सेवक निज जन रक्षक व्यासाश्रम वर गंगा तटस्थित हरि गुरु सेवक निज जन रक्षक जप तप ध्यानं गुरु सहवासं बहुजनि लब्धं श्री गुरु प्रेमं जप तप ध्यानं गुरु सहवासं बहुजनि लब्धं श्री गुरु प्रेमं बहुजनि लब्धं श्री गुरु प्रेमं संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां भवभयहरणं सद्गुरु स्मरणं कुरुते अनिशं त्वरितं सुखदं भवभयहरणं सद्गुरु स्मरणं कुरुते अनिशं त्वरितं सुखदं कीर्तन प्रेमी सुशील मौनी ज्ञानी श्री गुरु सुधीन्द्र मानी कीर्तन प्रेमी सुशील मौनी ज्ञानी श्री गुरु सुधीन्द्र मानी ज्ञानी श्री गुरु सुधीन्द्र मानी श्री सुधीन्द्र गुरु संप्रीतान् संयमीन्द्रान् सदा भजे संयमेना मुदा भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवकान् श्री सुधीन्द्र गुरु संप्रीतान् संयमीन्द्रान् सदा भजे संयमेना मुदा भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवकान् व्यास राघव नरसिंह पूजा श्री सद्गुरु वंदना तत्परान्वयी सद्बोधदात्रान् सद्भाव पूर्णान् श्रीमध्वशास्त्रं नितबोधयन्तान् श्रीमध्वशास्त्रं नितबोधयन्तान् व्यासाश्रमे हरिद्वारे सप्तस्रोत विराजिते गंगाया पश्चिमे तीरे सुधीन्द्र कर संभवान् संयमीन्द्रान् भजे नित्यं गुरु भक्ति प्रदायकान् नित्यं च प्रार्थये भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवनं नित्यं च प्रार्थये भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवनं नित्यं च प्रार्थये भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवनं संयमीन्द्र
सच्चिदानन्द विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरि सम्मुख लाए बांसुरिया हरि सावरिया राधा गोरी सुनवा बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया गहनं सदानन्दानन्दार्चितचरणनागेन्द्रदमनं सदानन्दानन्दं वदनजितराकाशशधरं भजे मायाकृष्णं कपटमनुजाकाररुचिरं शिशुक्रीडाव्यापादितखलबकारिष्टशकटम् अनायासायत्नहतवृषतृणावर्तविकटम् अघारिं चाणूरप्रहरणयमं धेनुकहरं भजे लीलाकृष्णं धनुजशिखरी भेदविदुरं व्रजे श्रीकालिन्दी विमलपुलिने गोपललना ललामोत्फुल्लाब्जायतनयनमालावलयितुं स्वलीलापाङ्गालोकनसुरवधूमानसहरं भजे श्रीकृष्णं स्मर समरवेशं नृपवरं सुरेन्द्रार्चाभङ्गकृदितदिविशत्पालविहितं महद्वर्षस्तव्रजनिलयगोपार्तिहरणे स्वहस्ताङ्गुल्यत्पाटितकठिनगोवर्धनधरं भजे श्रीमत्कृष्णं शमितजनतातापनिकरं दयाम्बोधिं पादाम्बुजभजकबन्धुं गुणनिधिं स्ववेणोद्वानानन्दितविबुधमौदार्यजलधिं धन् भजे राजत्कृष्णं यदुकुलवरेण्यं बुधवरं प्रलम्बघ्नाक्रूरप्रवरसहितं गौरवसनं शुभद्वेषीन्द्रारिप्रबलकलकंसप्रमथनं प्रसूतातक्लेशप्रशममुदितसद्भयहरं भजे भोभ्रत्कृष्णं वदितशिशुपालं धृतिधरं लसद्वारावत्या मणिमयसुवर्णासनगतं निजेष्टाश्चस्त्रीवेष्टितमवितपाण्डोद्भवनुतं स्फुरद्धारं धीरं विमलगुणगम्भीरममरं भजे लक्ष्मीकृष्णं प्रमुदितसुधामप्रियकरं काशीमठीयभुवनेन्द्रयतीन्द्रवन्द्य पादाब्जशिष्यवरदेन्द्रयतिप्रणीतं कृष्णाष्टकं द्रुतफलं नियमेन भक्त्या प्राप्नोत्यभीप्सितसुखं प्रपठन् स भक्तः हरे हरे बांस की बनी मुरलिया हरे हरे बांस की बनी मुरलिया मरम मरम को छुए अंगुरिया मरम मरम को छुए अंगुरिया
जनक मुंदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे तेरे मुंदरे अंगुरेशा मुंदरे पर राधा का नाम मुंदरे पर राधा का नाम आखर देखे सुने मधुर स्वर आखर देखे सुने मधुर स्वर सुरवन्द्य मुनीन्द्र पराशरजाङ्घ्रियुगार्चनपूततनुं सुधियं शरणं सकलागहरं सुमुखं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं शरणागतरक्षणसद्व्रतिनं रघुनाथपदाम्बुजभृङ्गवरम् सुकृतीन्द्रयते करकञ्जभवं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं दधाति गुरुस्तमहं परमं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं पुण्यमुखं विदिताखिलशास्त्रमुदारधियं युगं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं गुरुस्तोत्रमिदं पुण्यं पठतां सकलेशदं यशस्यं पापशमनं पद्मनाभेन निर्मितम् हरि ओम भद्रं कर्णे स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टने विश्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नाम मुंदरे पर राधा का नाम आखर देखे सुने मधुर स्वर आखर देखे सुने मधुर स्वर राधा गोरी राजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया 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 बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे भूल गई राधा भरी गगरिया भूल गई राधा भरी गगरिया भूल करे गोधन को सावरिया भूल करे गोधन को सावरिया जाने न जाने तेरो जाने जाने न जाने तेरो जाने जाने अध जग राजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ವ್ಯಾಸರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಶಿಮಠ ಗುರುಂಪರೆಯ ಸರ್ವ ಗುರುಗಳ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪಾವನವಾದ GSP ಸಮಾಜದ ಗುರುವರ್ಯರುಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಶಿಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೇವಾಭಾರತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವಾಭಾರತಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ತನ್ನ 2 ಹಗಲು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಟ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಸತಿಯುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ನಿತ್ಯ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವೇನು ಎಂಬುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾಭಾರತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಕೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾನಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಜನೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಎಂದು. ಆದರೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಆವರಣ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದು 2020ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಧಿ ಸುಮಾರು 38 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಅವರು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಇತರ ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ CSR ಫಂಡ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಈಗಲೇ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಫಲವಾಗಬಹುದೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಇವತ್ತು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸುಧೀಂದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ, ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಮಂಟಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿ ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದುದರಿಂದ ಇದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಉಪಕರಣಗಳು, MRPL ಕಂಪನಿ, ಆಟಿಸಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ರವರು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ICICI ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮನ್ನು ಬಾಬ್ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ದಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ತುಂಬ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು BSF ಲಿಮಿಟೆಡ್.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಭಟ್ಕಳವರೆಗಿನ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದದ್ದು, ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಚೇತನಾ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲವೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಜಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಜಾಗ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಂದು ತಲುಪುವಂತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಧನ್ಯತಾಭಾವದಿಂದ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣಕಮಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನ, ಶ್ರೀ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ದೇವರಂತೆ ಇರುವ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖಮಯ ಸಂತೋಷಮಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರುಗಳು, ಉದಾರ ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸದಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಚರಣಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ದೇವರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಎಂದು ಅದರ ಅರ್ಥವೇ ಏನು? ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಎಂದು. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಯೋ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಮೆರಿಟ್ ಅಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವವರು, ಏನೂ ಫಲ ಇಚ್ಛಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು, ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆ? ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗಲೂ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು. ನಾವು ಎಣಿಸಿ ಆವಾಗಲೇ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೇವರು ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಏನೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟ
ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ನೋವು ಬಂದರೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದವರಿಗೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ವಿಧದಿದೆ. ನೀವು ಎಣಿಸಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ನಮಗೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ದುಃಖ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸುಖಸ್ಯಾಂದೇ ದುಃಖಂ, ದುಃಖಸ್ಯಾಂದೇ ಸುಖಂ. ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖ. ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುವುದು. ನಾನಾ ಜನ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರವನ್ಮಿತೇಹೇ. ಜನರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವುದು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೇತನ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದರು 33 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಆವಾಗ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಕೆಲವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ 33 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಅದೂ ಕೂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ವಿಠೋಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ, ಈಗ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಆದಲೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರೇ 6 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ದೇವರು ಏನೋ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದು ದೇವರ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು? ದೇವರು. ಕೈ ಕೊಡುವರು ಯಾರು? ದೇವರು. ಅದು ಕೂಡ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸುವುದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ ಎಂದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಯಾರೋ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು
ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಯಾರಿಗೇ ಬರಬಾರದ್ದು ಆ ಕಷ್ಟ. ನಾವಿಂದು ಬರುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಏನೆಂದರೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಿರಬಾರದ್ದು ಎಂದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಅವರ ಚೇತನಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿ, ನಾಳೆದ್ದು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಸದುಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ದೇವರು ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೈಡ್ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್, ರಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಗೇರು ಬೀಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಿರಬಹುದು, ಅದರಿಂದಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಣಿಸಬೇಕು, ಆಗದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ. ಈ ಹಂತ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವ ದುಃಖ. ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎಂದರೆ ಒಂದು 15-16 ವರ್ಷದ, ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಅದು ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಎಂದು. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನೂ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಆ ಮಗನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಇದು ಏನೊಂದು, ಈ ಹುಡುಗ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೋ, ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನೂ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೋಗಿದೆ, ಇವನು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬನು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ನೀವು ಅವನು ಏನೇನು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರೈನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾಗ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ಆ ಮಗುವಿನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಬಹುತಾಕರಣಾತ್, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತಿರುವ ಕಷ್ಟ. ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತೆ, ಯಾರಿಗೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದುದು. ಈಗ 33 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನು ವಿಘ್ನ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಥಾಪನ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ, ಜನರು ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಬರಬಾರದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ.
ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರವನಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಈ ಸ್ಥಾಪನ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಸರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹನ ಹಾಗೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. श्री व्यास राघव नरसिंह पूजा श्री सद्गुरु वंदना तत्परान्वयी सद्बोधदात्रान् सद्भाव पूर्णान् श्रीमध्वशास्त्रं नितबोधयन्तान् श्रीमध्वशास्त्रं नितबोधयन्तान् व्यासाश्रमे हरिद्वारे सप्तस्रोत विराजिते गंगाया पश्चिमे तीरे सुधीन्द्र संभवान् संयमीन्द्रान् भजे नित्यं गुरु भक्ति प्रदायतान् नित्यं च प्रार्थये भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवनम् नित्यं च प्रार्थये भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवनम् नित्यं च प्रार्थये भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवनम्